सूरत आल इमरान सलोरमा सिपारा आयत नंबर 194। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। सूरह आल इमरान आखिरी ततिम्मा मूंग द 109 आयत न शुरू करे वा। मूंग वेलो पदी के अहम मज़ामीन दोबारा रामात कई सलोर खबरे वियो मसला तौहीद बल सदाकत रसूल बल जिहाद फी सबीलिल्लाह बल इन्फाक फी सबीलिल्लाह। मख की मसला तौहीद बयान शो सरद दलाइलोना चे सूरत के ता ढेर गण मसाइल हुए व अहम मसला द अल्लाह द वहदानियत मसला व दाहिर न की बिया दे ज़िमन के सिफात द सालिहीन व बयान कल चे द अल्लाह पदे कायनात की गौर व फिक्र कौन की अगा अक़लमन खलक दी व अक़लमन सुक्ति चे अल्लाह यादी प वलाड़ा पनास पाड़ा खुनो और सोच व फिक्र पदे पैदाइश द आसमानो ज़मके की कई तो पदे नतीजा उरसी च रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह ता दा कायनात अबस न पैदा करे यो मकसद द पारा पैदा दे। और बिया बल दुआ जिक्र शुआ च अल्लाह मुंगा द जहन्नम द और न बच के ज़कत च सोक दाखिल के और तरनु दा तारा स्वाक न बल दुआ दावा च अल्लाह मुंग द मुनादी अगा निदा हम औरेदले दा नो अल्लाह कुरान ता मुंग तरा ले गलो रसूल दे रा ले गलो दागा आवाज़ मुंग तरा रसीदले दी नो मुंग मनले दे मुंग ता बखनो की जम गुनाहों माफ़ की उस ददे 194 याद ना दस सलोरम दुआ द सालिहीन बयान औदी की मसला द रिसालत हम बयान या गद्वे म खबरा सदाकत रसूल आगे तम इशारा की गुरे रब्बना ए ज़मुंग रबा व आतना औरा की मुंग मा वअदतना आगा चिता मुंग सरा वादा कड़ी दा आला रसूलिका पजबद रसूलानुस्ता ए अल्लाह ता च मुंग सरा कम वादे कड़ी दा च बदे तौहीद जन्नत मिलावीगी आओ तासु कनेक आमालो कल जब बेहतर बदले दर को अल्लाह का मुंग सर रिश्तनी की आगा वादा अल्लाह पूरा कई खुदल त मुराद दार अल्लाह मुंग दागे हकदार जोड़ की मुंग कमजोरी हो आगा वादा की कोताही को अल्लाह मुंग दागे हकदार जोड़ की आओ अला रसुलक न मुराद पजबद रसुलानो चिता कड़ी द मुंग सरा रसुलानो दावत द तौहीद रावड़े हो अल्लाह मुंग मनले दे दा सुन्नत खबर एकड़े व मुंग मनले दा वला तुख़ज़िना तो मुंग मरसवा के यौमल क़ियामती फरोज़ द क़ियामत अगा दरसवाए न बच की चगलवी दरसवाए रोज़ बैदा गचा द पारा सोकची द जहन्नम फैसला पाग बांधुश तो अल्लाह दाग रोज़ दरसवाए न मुंगो साथी ज़कातल ज़रा काम अटोल बो वलाड़ी आओ कपाई किस्ता बारे की फैसलो शो ची जहन्नम नो बस ता न गट बदबख्त बल निश्ता नो अल्लाह अगर रसवाए न मुंग बच की इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद बेशक अल्लाह त खिलाफ न के दखपल वादे त चिकम वादा हो कि नो अगरिश्तनी के फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम पदी आयात के उस इस्तिजाबत द दुआगानो बयानी दा तास च सुमर दुआगाने उकड़े अल्लाह वी दा मा कबूली करे जस्ता सु दुआ औरम कबलों में न फस्तजाब लहुम बस कबूली करे लहुम दुलरा दुआगाने रब्बुहुम रब द दुई दुआगानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूली की दा माजी सीगा द यकीनियत द पारा पमाना द मुजारी यानी अल्लाह बे कबूली की कमे दुआगाने जिता सोकड़े अल्लाह बे कबली खा और दा ऐलान अल्लाह की यानी अल्लाह इज़्ज़दावेम अन्नी ज़चिमला उदियो ज़नज़ायकुम अमल आमिल मिनकुम यो अमल दा अमल कौन की मिनकुम स्ता सुनाम मिन ज़करिन का नारी नई औंसा या जनानई नारी नई का जनानई खुच नेक अमल है उको नो अल्लाह दा अमल कदरदानी कई
اس کله ستاسو عمل ضایع کوي نه. وګوره دنیا کې عمل کول غواړي، وخت قیمتي کول غواړي. که تاسو ماښام دلته اوس ناست یې درس ته مدرسې ته د الله کور ته راغلي یې نو دا وخت قیمتي کېږي لګیا دی. اوس دا ستاسو د نیکۍ په تلې کې به لیکلي کېږي. باقي پاتې شو هغه چې ته فضول په څه باندې وخت ضایع کې او ته هغه مشاغل کې چې هغې کې د دین ستا څه فایده نشته نو دا ستا دپاره نقصاني خبره ده. نو الله اعلان کوي چې زه ګورې ستا عمل نه ضایع کوم. ښه بعضکم من بعض ستاسو د بعضو نه دي، یعنی تاسو یو بل د جنس نه یې نو الله عمل ته ګوري. ښه ستاسو شکل او صورت ته نه ګوري. یو سړی په تاسو کې سپین دی او کو تور دی او کو اوږد دی او کو لنډ دی، دا خو د الله خلقت دی، الله پیدا کړي دي. الله ته ستاسو عمل پکار دی. حدیث کې مرضی الله ستاسو شکلونو صورتونو ته نه ګوري، الله ستاسو زړه ته ګوري. ته عمل په کوم نیت کې صحیح کې نه کې نو عمل ټیک کول غواړي. ښه فالذین هاجروا واخرجوا دې ځای نه دا مسله د جهاد ضمن کې اوس بیانوي. دو مسلې بیان شو، توحید او رسالت. اوس درېمه مسله جهاد فی سبیل الله او دې کې د اولو الالباب 15 صفات بیانوي. مخکې ذکر شو که نه، مخکې صفات ذکر کړل نو بیا د فکر نتیجه دا ده چې توحید ته دا خلک ورسي چې الله تعالی د کائنات ابس نه دی پیدا کړي. نو چې کله ته توحید بیانې نو په دې لار کې ګوره ډېر رکاوټونه راځي. دا آسان کار نه دی د توحید بیان. چې ته یو الله حاجت روا دی، مشکل کشا دی، هغه لایق د رامدد شویلو دی، د هغه په نوم منښته کول دي. الله نه سوا بل حاجت روا نشته. الله نه سوا که بل نبی دی، که ولی دی، که پیر دی، که فقیر دی، او که صنم دی او که بت دی او که حجر دی او که شجر دی، دا ټول د الله مخلوق دی، عاجز دی، اسم نشي کولی. کوي اختیار من هغه صرف الله دی. دا عقیده چې صفا خبره ته بیانې نو دا دومره آسان کار نه دی. په دې کې به تا د خلک رکاوټونه جوړوي، جنگ به سره کوي، هجرت نوبت پر راځي، د کوره به دې وباسي، تکالیف به رسیږي، شهادت به پکې راځي، خو د هر څه باوجود ته به ډټ کر ولاړې. اوس دغه ترغیب ورکوي. ښه فالذین بسا کسان هاجرو چې هجرت یې وکړو واخرجو او ویستلی شو من دیارهم د خپلو کورونو نه وعوذو او دوی ته تکلیفونه ورسولی شو فی سبیلی زما په دې لار کې. وګوره خلکو په هجرت مجبور کړل. حق بیانې دلته بالک دا نه بیانې زه دلته نه امامتی دې نه واخلي، درس ته بند کی، ته په هجرت مجبور کی. دارنګ د خپل کورونه دی وباسي، الګ دا علاقه بدر کوي، دی ولې دا مسلې کوي نو علاقې نه دی وباسي، کور دی وباسي. نو دارنګ زما پلار کې دوی ته ډېر تکلیفونه ورسېدل، جانونه وکړول، داسې تکلیفونه. او دارنګ وقاتلو دوی جنگ مو کو کافر سره، کافر وجل، وقتلو خپلم شهیدان شو. وګوره دې ته نوبت پر راځي د حق په بیان کې که جنگ راغی جهاد نو ته به دریغ نه کې نو که ستا د سر نظرانه په کار شوه نو شهادت نه مهم رستو کېږي نه. ځکه مسله توحید د بهادرو خلکو مسله ده. بزدلان خلک دې ته نه پاتې کېږي، اشاده کېږي، هغه ویریږي. نران خلک د توحید بیان کولی شي او دا مسله بیانولی شي. نو چې ته جهاد فی سبیل الله ته هم تکړی، ته کې ترغیب جهاد ته دی. ښه فایده به سي چې داسې حالات راله او ته ولاړ وې لأکفرن خامخ الله وایي زه به لرې کم عنهم د دوی نه سیئاتهم هغه مصایب د دنیا د دوی، ولادخلنهم او زه به داخل کم دوی جنات هغه باغونو ته تجری چې روان به من تحت الانهار لاندې د هغې نه نهرونه، ثواب من عند الله دوی ته به ثواب او بدله ورکړی شي، بدله د الله له طرفه. دا ښایسته بدله ده. ښه ګناه به دې الله معاف کړي، مصایب د دنیا به دې ختم کړي او آخرت کې به جنت درکړي. نور ته څه غواړي؟ دنیا کې خلک د سره پراخته چې دې دنیا کې سکون حاصل شو، چاته محتاج نشو، او آخرت کې الله جنت راکړي، بس دا ته حاصل شو. پس باندې د دین په تکالیف کلک شه. بالصبر والیقین تنال الامامة فی دین. امام
ابن تیمیہ رحمه الله قول لیکنا بالصبر والیقین په دین باندې کلکېدل او یقین مضبوطیا په دې باندې الله د دین مشري خلکو لور کوي. د دین مشري ګوره اره غیر خلکو ته نه ملاويږي چې هغه بزدلی پکې وي جبن پکې وي هاي کې یره ترخی او هغه مفاد پرستی نه. الله رب العزت د خپل دین مشري ډیر پاکو خلکو ته ورکوي چا کې چې دا صفات دي نو همیشه به ځان کې دا صفات پیدا کړي. دا مونږ ته وایي ښه قرآن والو داسې کلک شي نو بدلې به داسې اعلی تاسو ته میلاو شي. والله الله عنده هغه سره حسن الثواب ډیر ښه اجر او بدله ده. د الله د بدلې ته څوک نه رسي دا هغه بهترین اجر دی. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد په دې آیت کریمه کې دا تزهید من الدنیا او تخویف اخروی دی او دې سره سره انفاق له ترغیب هم ورکوي. د تزهید مسله ذکر راوړه د تزهید من الدنیا چې اکثر د دین په لاره کې کم شی رکاوټ جوړیږي دنیا. علماء بیا د دنیا تعریف کړي دنیا څه ته وایي تزهید من الدنیا وی هر هغه څیز دنیا دا چې ستا د دین په لار کې تا ته رکاوټ جوړي لکه ته مونځ کې او په دې دوران کې د دنیا یو کار مخې ته راشي او ته مونځ پرېږدې او کار پسې شي دا دنیا ده. د مدرسې وخت راغی د قرآن وخت راغی نو پکار ده چې ته خپل مشاغل پرې دې ته راشي. اوس تا ته چې تا کرکټ لاړې چته کېل لاړې چرته بل ملګری په مخه کړې هلکه نن ما سره راځه مدرسې نه چوټي وکړه دا دنیا ده. بس هر هغه کار چې د دین په لار کې رکاوټ جوړیږي دا دنیا ده. د دنیا حیثیت څه دی الله بیانوي ګوره هلکه دوکه دې نه کي دنیا ګوره سړی داسې دوکه کي چې جواب هم وله پیدا کي لکه زړه به راته وایي لکه مړه ټول عمر دې مدرسې ته ځي نن پکې چوټي وکړه که نه او مړه هفته کې یو دو چوټیانې ښي کله نه کله کوه او کله د کور کې د پلار راولېږي او ته لاره کې پټ شي دا دنیا ده. نو قرآن اوس څه وایي وورئ ښه دا مو تاسو ته وایي لا یغرنک دوکه دې نه کي تا لره تقلب الذین هغه اوړېدل راوړېدل دا کسانو کفرو چې کافر دي فی البلاد په دې ښاریو کې. کافرو له دنیا ډېره الله ورکړې ده ولې د هغې دا دنیا دا بل څه نشته. حدیث کې راځي که نه دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دنیا د مؤمن د پاره قید خانه ده او د کافر د پاره جنت دی. کافر به زمونه خو خریس کی خو ګاډي موټر هر څه به سره دا غي سټانډرډ اف لایف چې کوم دی زمونه ډېر ښي خو انجام به ډېر خرابي. نو دانا چې ته کافر او انګریز او نورو ته وګورې چې هلکه دي خو زموږ نه ښه دي نه ښه نه دي ته ښې تا سره د ایمان دولت دی هغه سره د ایمان دولت نشته. د ایمان دولت اصل شی دی دا ستا قبر حشر کې د بچو ذریعه ده هغه سره دا نشته خو دا دنیا دا د ارضي نعمتونه دي. حدیث کې راځي د دنیا دا نعمتونه دا څومره چې تا ته ښکاري لکه ته وایې که نه فلانکي کرپتی دی فلانکي سره دومره بلیونز ډالر دی دومره ورد مالک دی هغه تاسو خبر یې د بلیونو کرپتیان دا خلاصیټ ته که د ټول دنیا زره څونه ورد وی او دې کې چې دا څه دي د ټول قیمت ولګوه. حدیث کې راځي د آخرت د نعمتونو په بدله کې د دې دنیا مثال داسې دی لکه یو کس ستن او سمندر ته داسې کوزه کی تاسو ستن لیدلی د ګنډلو نری ستن د دومره او مینم ده اوبه پې خویږي او یو غوټ سمندر ته لاړې داسې سمندر چې بل اړخ بالکل په نظر نه راځي تش اوبه اوبه دي او دغه ستن تا په دې سمندر کې داسې ډوبه کړه او بیا دې روویسته نو ستاسو په خیال په دې ستن به څومره اوبه لګېدلي ساس کې نه هم کمي ولې یو خو دا خویدونکې ده هسې لږ لږ لونوالی و پې لګېدلي هغه هم یو نیم ځای کې بل ځای نه نو دا دومره لږ لونوالی نبي علیه السلام وایي دا دنیا دا څه چې تا ته ښکاري دی چې بیلیونونو او ټریلیونونو کې ورد کې حساب دا دومره شی ده دونه لږې اوبه څاڅکي
او دا غټ سمندر د اوبو دا چې تا ته بل سرم نه ښکارېده د آخرت نعمتونه دي. اگر چې د آخرت نعمتونه دا حد نشته لا متناهي دي، خدا مثال زموږ د ذهن مطابق پیغمبر ویلې دي چې زموږ ذهن دومره رسی چې را سمندر سم غټ دی، اوبه پکې سمې ډېرې دي، نو دا ډېرې اوبه ته ګویا د آخرت نعمتونه دي. او دا لږ ساس کې دا ټوله دنیا ده. نو اوس کمقل هغه سړی چې دی لږ ساس کې پسې نښتی دی او دې پسې لګیا دی شپه ورځ یو کړې ده. هوښیار سړی هغه دی چې د سمندر طلب وکړي، غټ سمندر چې دی کې زما حصه وشي، د دنیا دا حیثیت دی. نو کافر نو الله وایي دوکه نشي. لا یغرنک تقلب الذین، دوکه دې نه کي تاله راوړېدل هغه ناسته پاسه د هغې کسانو کفرو چې کافر دی فی البلاد په دې خاریو کې ردی انجام ګوره ډېر بد دی، دوکه ته نشي. تقلب پریشانۍ ته هم وایي چې د دې په زندګۍ کې پریشانی ده. ښه ګورې هسې تا ته ښکاري چې دا خو هلک هر څه وسري دي، نو ډېر پریشانۍ. متاع قلیل، مزید حقارت بیانوي. دا ګورې سکه ده لږ غوندې، دنیا څه شی دی؟ متاع قلیل. د متاع بعضې مفسرینو دا تفسیر کړی دی، وی متاع یو سقا صافي ته وایي، کوم وجه باندې چې دا خلک طبخې صفا کوي. د دنیا سم اسقا ده، لکه هغې نه سړی نفرت کوي، تا هغه کپړه لاس کې رالی چې دیګونه اسقا پې صفا کوي، هغه ایري او خیري ورپسې وي، خلک ته نفرت کوي. نو متاع ده متاع، او بیا قلیل هم ورسره وي، لږ هم نه بیخي، څه ډېر هم نه ده. نو هسې ته دې پسې نښتې. لهم متاعون دې کې تنوین د تقلیل لپاره دی او قلیل د هغې تاکید دی. نو کافر سره ټوله دنیا کم راشي، خو چې ایمان نشته نو انجام بد دی. نو ته ګورې پسخېږه هغې ته ما، ته په خپل ایمان ناز وکړه، ته په خپل قرآن ناز وکړه، ته په خپل عبادت ناز وکړه، ته په دې ناز وکړه چې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې الله پیدا کړی، ته په دې ناز وکړه چې الله زه خپل کلام سره لګولم، د دې نه اوچت نعمت بل نشته. نو متاع قلیل دا سکه لږه غونتې را، ثم ماواهم جهنم، بیا زیره دوی جهنم دی، وبئس المهاد، او ډېره بده بېچونه دا جهنم دا. وګوره انجام یې دا دی. لکن الذین اتقوا ربهم، اوس خوشخبري د مؤمنانو ته، کم خلک چې ځان هوښیار کي د آخرت دپاره عمل کوي، نو د هغې خوشخبري. لکن الذین اتقوا، لیکن هغه کسان چې یریږي ربهم د خپل رب نه، لهم شته دوی دپاره جناتن باغونه، تجري چې روان به من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه نهرونه، خالدین فیها دوی به همیشه یي په دې کې، نزلا من عند الله، ای دوی به مېلمانه کړی شي د الله د طرفه. ښایسته آیات دی. د جنتیانو باره کې څه وایي؟ دا به د الله مېلماني، د مؤمنانو دا شان دی. ښه دنیا کې چې کله یو غټ سړی تاله د روټۍ دعوت درکړي، لکه د ملک وزیر اعظم صدر صاحب تا پسې دعوتنامه راولیږي چې هلکه ته به راځې او پرزیډنټ هاوس کې موږ سره به میلمه، نو ته دومره ایکسایټډ یې او دومره خوشحاله یې چې هر چا ته د هغې تذکره کوي، لکه موږ صدر پاکستان راغوستي یو، خپل محل ته راغوستي یو. نو تاله میلمستیا دی آیات کې وایي چا تیاره کړې ده؟ د ټول کائنات مالک، د دې عرش او فرش مالک، چې دا ټول باچایان د هغه په نزد هیڅ دي او دا هیڅ ټوله باچایي، ته به د هغه میلمه یې. دې نه اوچت بل کوم نعمت دی چې الله هغه احکم الحاکمین هغه ستا ته وایي دعوت درکوي چې ته زما میلمه یې. دې نه بل اوچت نعمت نشته. نو الله وایي دی له به زه جنت ورکم، ښایسته د هغې د ونو د لاندې نهرونه وبهیږي او دوی به میلمانه کړی شي من عند الله، د الله د طرفه. دا شان د مؤمن دی، ښه دا شان د قرآن والو دی. او بیا څه وایي؟ وما عند الله، یو هغه چې الله سرې دي، خیر للابرار، خو ډېر غوره دي د نیکانو موحدینو دپاره. الله سره چې کوم نعمتونه دي که نه، دا ګوره ډېر ناشنا دي او ډېر غوره دي، دومره غوره دي چې د هغې ته تصور هم نشي کولی. د دنیا د هر څه چې تا ته ښکاري، نو د دې نه ډېر زیات
درجه بهتر او دا هر څه هغه پیدا کړي نو د هغه به څنګه شاني دا الله سری دی نو د هغې دپاره تکل وکړه د مؤمن ته وایي هغې دپاره وپسخېږه د دنیا دې شیزونو او دې خلکو پیسو میسو ته مه پسخېږه دا خو یو څو ورځې دې چوکیدار دی به ته ځي بل به ځي بیا بل به ځي دا ټول روانان دي ټول چوکیداران دي دې ته ولې پسخېږي مالک خو هغه دی هغه چې څه درکړي بس هغه ستا دپاره دایمي دي وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ دې ځای نه د علماء حق درې صفات ترغیباً بیانوي دا اصل کې خبر لږه مخکې لاړه د دې مخکې 187 آیات کې د باطل پرستو صفات بیان کړو چې ګوره په دې اهل کتابو کې دوه قسمه مولیانو یو باطل پرستو نو بل حق پرستو د باطل پرستو نښې تاسو واورېدې چې په دین کمایي کوي او لګیا د حرام خوري باطل کوي نو دې آیات کې د حق پرستو علماء صفات بیانوي دا د اهل کتاب علماء کوم صفات او د دې امت حق پرست علماء کوم دا صفات دي نو ګوره علماء حق دې ته وایي او ترغیب هم دې کې ورکوي انفاق ته چې ګوره د الله په لار کې مال خرچ کا ځان نه بخیل مه جوړوه دغسې صفات په ځان کې پیدا کا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وبېشکه بعضې د اهل کتابونه لمن خامخا هغه څوک دي یؤمنو بالله چې ایمان لري په الله باندې وما او په کتاب انزل الیکم چې نازل کړی شوی دی تاسو ته وما انزل الیهم او هغه چې نازل شوی دی دوی ته خاشعین لله دوی یریږي د الله نام یو صفت یؤمنون بالله دوی ایمان د الله په توحید باندې وروړي او په کتاب باندې توحید او قرآن باندې کلک ایمان دویم نمبر خاشعین لله د الله نه ډېر یریږي حق پرس عالم دا غزله کې به د الله یری هغه کې به عاجزي وي هغه کې یره به صرف د الله نو حق به بیاني د چا پروا به نه کوي دا به نه وایي چې فلان کې صاحب به خفه شي اورګه د مقتدیانو کې خو مې فلان کې دی کو دا خبرو کوم نو دی خو به خفه شي نه د حق په بیان کې د هېچا لحاظ به نه کوي حتی کې که ستا په خپل ځان باندې رد راځي نو هم هغه کې پرېږدې به نه بل حق پرس عالم نه خوره د حق نه پټي د الله نه یریږي نو کله هم حق نه پټي دا منبر محراب دینه همیشه د حق آواز به دی بلندی دا به نه وایي چې یو خبره کې زما مفاد دي نو راشه مړه ګول مګولې کا نه دا د باطل پرس سړي نه ښه ده چې حق نه وي او حق پټي نو دریم صفت د دوی وګوره لا یشترون دوی نه اخلي بآیات الله پایاتونو د الله باندې ثمنن قلیلا عوض لگ دنیا لگا د الله پایاتون یعنی د الله په کتاب دوی قیمت نه اخلي دا نه چې کتاب د الله پڑھاوي ولکه پیسې براکې او شاب مال بعد دی عوض راکې اوس نه دوی د الله د رضا د پاره د الله کلام بیانوي دا د حق پر سالم نه خدا ور معلومه شو کم خلق د الله کتاب د کمای ذریعہ ګرځي په دې باندې ګټل کوي نو دا سړی حق پر سالم نه دی حق پرس عالم لا یشترون بیات الله ثمنا قلیلا دا بنا اخلي دلته بعضې بدعتیان وایي ویسې ویلي دي ګوره ویلې دي که نه چې ما اخلی د الله بیتونو دنیا لږه عوض لږ وي ډېر خو اخله که نه دا قرآن کې تحریف کوي دونه ظالمان دي ښه وی لږې وي چې لږ مال ډېره لږ نو هغه یهودیانو والا خبرې کوي هغوی به هم ډېرې اخیستې که نه داسې به یې کول نه دی د الله په کتاب عوض نه اخلي تحریف نه کوي دارنګ کتمان د آیاتونو نه کوي د باطل پرستو غوندې ښه نو اولئک دا خلک لهم اجرهم دوی د پاره اجر د دوی د عند ربهم په نزد د رب د دوی او ان الله بشک الله سریع الحساب زر غسون کې د حساب دی دی له الله اجر ورکوي وګوره حق پرست عالم کرم الله په خېټه نه ناري بلکې همیشه دل بهترین رزق ورکوي اصل خبره دار چې کله تا لاس داسې کو چاته نو همیشه د ځان رسوا همیشه دا لاس والا جوړ شه او بیا عالمانو له خو ډېره پکار ده ولې عالم چې حق پرست عالم یا چا د لاس نه نیسي چې مال راکړه ولې چې ته چا د لاس نیسي ته به حق څه بیان کړي
هلته به د فلان کې حاجي صاحب پاسېدلي چې هلکه زه خو تاله چاندې در کوم او زه خو تاله تنخوا در کوم او ته موږ ته خبرې کې زه وځه حق پرست عالم هغه چې کوم دی حق بیانوي او هغه د چا نه هم د ذات دپاره نه غواړي یو د دین دپاره ده دین دپاره پیغمبر هم غوښتې دا به مشترکه کار دی ټول به یې کوو خو د ذات دپاره نه چې زه ځان ته بار ویم چې هلکه ماله یې راکړه نه پیغمبر تاسو وګورئ ټول سیرت چته پیغمبر د خپل ذات دپاره د چا نه غوښتې نه ده چې ماله راکړه او د دین په بابت کې اعلانونه کړي دي ولې دین مشترکه کار دی نو حق پرست عالم د ذات دپاره به چانه نه غواړي چې ماله راکړه ولې ته بیا مسله نشه بیانولی ته بیا حق نشه بیانولی اس کله به چاته لاس نه نیسي نو الله وایي زه به اجر در کوم بهترین ښه یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون اخری آیت د سوره عمران کې څلور مضامین بیا رامعات کوي او خلاصه بیانوي ګورئ دا صورت غټ صورت او تاسو واورېده اخری آیات کې اوس اصلور خبرې بیا رامعات کوي چې ګورئ دا اهمه مسلې دي دا یې نه کې دې څلور کې بیا اشاره ده وګورئ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو آمنو کې توحید مراد شو ایمان والو یعنی توحید د الله ومنه د الله یووالی اصبروا صبر وکې کلک شئ نو صبر نه مراد سنت دی سنت تابعدارۍ سره صبر راځي چې تر پیغمبر په سنت باندې عمل کوونکي نو تاکي به صبر راشي ولې رسمونه رواجونه دا سړی چې کم دی بې صبره کوي سنت طریقه سړی کې صبر پیدا کوي نو اصبروا دریم وصابرو او نورو تم تلقین د صبر وکې صابرو نورو ته تلقین د صبر وکې دا باب مفاعله دی یو بل تر صبر وصیت وکې تلقین وکې او چې یو بل د صبر او د کلکوالی نصیحت کې نو دین باندې مضبوطیت ده په جهاد سر راځي یعنی کلک شی او د الله دین په بابت کې که چرته جهاد مقرره نو یو بل کلک کې چې راځي لکه کافرو خلاف وزو یو بل تر دسی ترغیب ورکې نو سلورم ورابطو او د سرحداتو حفاظتو کې یو تړلو کې دا سنو سامان جنگ تیار کې سامان جنگ سے نه تیاریږي دا په انفاق تیاریږي تب مالم لګې کله مقراله د الله د دین دا مالی خدمت نو تب خپل مالم پیش کې چیرې زما د دین د خدمت د پاره دا مالی قرباني صحابه وګوره څنګه مالی قرباني کولی تا نه مطالبه شي چې لکه د دین د خدمت د پاره انفاق وکا نو تب د دین د بولبالا د پاره د خپل حد نه زیات لګې او ورکې به او اجر به د الله نه طلب کې الله به یو په لس یو په زر درکې تعالی ښا خو چې ستا نیت صفای نو ورابطو تړلو کې دا سنو په جهاد کې د سرحداتو حفاظت وکې او واتقوا الله د الله نو یریږئ د دې څلورو مسلو باره کې توحید سنت جهاد انفاق لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ کامیابی په دې کې ده چې د دې صورت د احکام او د مسایل ومنئ دې پورې سوره ال عمران ختم شو صورت کې څلور مسلې او درې حصو باندې صورت مشتمل او واخر دعوانا الحمدلله رب دعاو کې اللهم صل علی محمد وعلى ال كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا الله سورہ ال عمران پورې مونږ ستا کلام راورسو څنګه ردی صورت د وینا حق او اورېدو حق یا الله ورنګ حق په مونږ پوره نه ادا کړي په وینا کې اورېدلو کې الله کوتاهي هم کړي مونږ ډېر کمل مونږ ګناهګار یو الله تر کوتاه معافي وکړي د قرآن صحیح فهم علم زموږ را نصیب کړي او په دې د عمل کولو توفیق هم راکړي الله قرآن زموږ د زړه باغ او بهار وګرځي الله زمونږه ناسته ولاړه زمونږه پاسېدلو د کېدل د الله کلام سره وکړي الله دغه ارمان دی الله چې مونږه ستا کلام وایو په دې استقامت هم راکړي او آخري زمونږه خاتمه هم ستا په کتاب سره وکړي الله دغه کتاب زمونږه دنیا کې راهنما دی په دې د عمل توفیق راکړي دا زموږ قبر کې هم شفاعت کوونکي جوړ کړي آخرت کې هم دا زموږ شفاعت کوونکي جوړ کړي
سونه حاضرین د درس قرآن ته روزانه کینی څوک دلته راځي څوک د نیټ په ذریعه ناستي الله ټول لره دې بدلې ثمرې اجر نه ورکړي زموږ دورې تفسیر به شروع کیږي ډېر بهترین موسم بهار د قرآن برا رواني الله کوم خلق په دې کې اراده کړې ده د شرکت کاغه نارینه دي که زنانه دي ځوانان دي الله تعالی د استقامت توفیق ورکړي موږ ټول الله استقامت راکړي چې ستا کلام تکینو او ستا کلام الله زموږ سینه کې راسخ کړي الله د زموږ عمل کې راولي ټوله معاشره کې دا نافذ کړي الله زموږ کوم پروګرام را روان دي دستاربندي او افتتاح دورې تفسیر دا په خیر او عافیت باندې وکړي کوم ملګرو دي کې موږ سره هر قسم تعاون کړی دی خپل لاسو منډه وخی دعوت کوي هغه مالی قرباني ور کوي هغه جانی قرباني ور کوي وقتی قرباني ور کوي هر شکل کې الله په دې پروګرام کې خپل حصہ چي تو الله د خپل شاین شان مطابق د دې اجر نه بدلی ور کوي الله دې کار خیر کې سمرا مونږ سره خوشا کې ملګری دي اغا وابسته دي ډېر داسې ملګری دي چې هغه دلته نشته خو د کار خیر کې مونږ سره سپورټ راکړي مونږ لا داد راکړي مونږ له پملا لاسک دي الله تاغي سره نصرتو کې مال حال اولاد کې برکت واچي د هر آفت مصیبت نه محفوظ وساتي الله دا کوم پروګرام را روان دي خیرونو ډېر مخلوق خدا ته ورسه او الله تدې د اثر په دې ټوله علاقہ په دې ټول خار په دې ټوله صوبو په ټول ملک او ټول عالم اسلام باندې وکي الله هر طرف ته دامن فضاګان قائمه کی الله کوم زیر دین خدمتونو سوکې تو سره نصرت وکي او الله توفیق مولم راکې ټولو نوجوانانو ټولو مسلمانانو لور کې ستاره دین او ساده کلام خدمت وکي الله څوک بیمارانی ټول بیمارانو له صحتونو ورکي چا څه مشکلات الله مشکلات حل کی چا څه حاجات الله تا ته معلوم دي د هر څه رزله حال د ټولو حاجات پوره کی الله ته راضي الله د هر آفت مصیبت نه شرور شریان او حاسدینو موږ امن راکي الله تل د څومره سعی او عمل روان دي د خپل دربار کې قبول کی او د دې بدله دنیا آخرت کې موږ راکي د دې اجرونه زموږ مور پلار ته مورسه او الله ته زموږ عمل تنیکه بتل کې واچول کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله تعالى خير